تم نیکی کی تلاش کرو نہ کہ بدی کی، تاکہ تم زندہ رہو اور کہ خداوند رب الافواج سچ مچ تمہارے ساتھ رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریستیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکھا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم روزوں کے ان ایام میں دن رات اپنی اپنی زندگی پر غور کرتے رہتے ہیں، دن رات، تاکہ ہم اور بہتر انسان ہو جائیں۔ بہتر انسان جب ہم سوچتے ہیں اور توبہ کی بات کرتے ہیں تو پھر جب بھی یہ خیال آتا ہے کہ خدا نے مجھے کتنا اچھا انسان بنایا، تو پھر سوچتے ہیں کہ خدا نے اتنا اچھا انسان مجھے بنایا تو مجھ میں کیا ہوا، میں کیوں ایسا کرتا ہوں، کیوں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں، اور کیوں کسی کی برائی سنتا ہوں، کیوں کسی کے بارے برا سوچتا ہوں۔ تو پھر یہی خیال آتا ہے کہ جو خدا نے مجھے بنایا، دنیا میں رہتے رہتے شاید دنیا کی چیزوں نے مجھ پر اثر کر لیا، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اثر کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے کمزور ہو گیا۔ لیکن جب میں دوبارہ یسوع کے ساتھ یسوع میں پیوست ہو جاتا ہوں، یسوع کے ساتھ جڑا رہتا ہوں، یسوع میں مضبوط ہوتا جاتا ہوں، تو پھر دنیا کی چیزیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی، بلکہ میں ان پر اثر کروں گا، میں ان پر اثر کروں گا۔ تو کیا خیال ہے، ہم روزوں کے ان ایام میں ہم دوسروں پر اثر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں، ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا اثر ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں، مثال کے طور پر بھی نماز کے بعد آپ اپنے گھر جائیں اور آپ کے گھر میں آپ کو اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہوں، کسی کی کامیابی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور آپ بھی اس گھر میں اپنے میں شیئر کرتے ہیں کہ ہاں آج جب انجیل پڑھی گئی یا پہلی تلاوت پڑھی گئی تو اس میں تھا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، یا پھر آپ بتاتے ہیں کہ جب میں بھی آ رہا تھا یا میں نے کہیں سے خبر سنی کہ ہم سب بات کر رہے ہیں کہ فلاں بڑا کامیاب ہو رہا ہے، تو ہمارے محلے میں ایک بچہ ہے وہ بھی پہلا نمبر آیا، تو گھر کی خوشی کیا ہوگی؟ خوشی کا ماحول قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ خوشی کا ماحول قائم رہے گا۔ اور تو کیا ہے کہ ایک شخص گھر کی ماحول کو مضبوط کرتا جاتا ہے،
खुशी का माहौल कायम रहता है। जब खुशी का माहौल कायम होगा तो घर में सब लोग खुश होंगे। खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे। जब खुश होंगे तो घर का बच्चे, छोटे छोटे ये बच्चे जितने हैं, ये बचपन से ही खुश मिजाज बनते जाएंगे। इनके चेहरों पर खुशी रहेगी। खुश मिजाज लोग, खुश मिजाज बच्चे, ये नहीं कि हमें सड़े सड़े जाए, परेशान जाए, दुखी दुखी जाए। तो अज़ीज़ों, ये हम पर है कि हमने अपने घर को दुखी दुखी बनाना है या खुश मिजाज बनाना है, तो ये हम पर है। तो रोज़ों का मौसम हमें ये एक बहुत ही अच्छा माहौल अता करता है। देखिए तलावतें कितनी अच्छी आज पढ़ी गई दोबारा से। और कई दफ़ा हम आज लिखा है कि खुदा को कुर्बानियों की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा रहम दिली पसंद करता है, रहम दिली, कुर्बानी नहीं। कई दफ़ा बहुत साल पहले की बात है, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, किसी और जगह था, मेरे ख्याल में शायद कराची में था। तो वहाँ पर भी लोग सेंट एंथनी गिरजे में, और उस मोहल्ले का मुझे पता था, उस घर में एक फैमिली आपस में, बहन भाई आपस में, रिश्तेदारों में लड़ाई हुई थी। तो जो बंदा था, जो मतलब बाप ठीक ठाक था, तो वो भी थोड़ा सा बीमार सा हो गया, लेकिन लड़ाई हर एक के साथ करता था। तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए वो फिर देग पका कर ले आया, जैसे कभी कभी होता है। तो देग पका के लाया, उसके भांजे भी उधर ही थे। तो जब वो चावल बांटे तो उनको नहीं दिए। खुदा क्या पसंद करता है, कुर्बानी या रहम? इसकी एक देग किसी काम आई कि ना आई? नहीं। लिखा है कि अगर तू कुर्बानगाह के सामने जाए, आज की तिलावत में है, ये कोई मेरी बात नहीं है, यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तू कुर्बानगाह के सामने अपनी कुर्बानी ले जाए, नजराना ले जाए, और वहाँ तुझे याद आ जाए कि तूने अपने किसी भाई या बहन को बुरा भला कहा, उसको दुख दिया, उसको नाराज़ किया है, अपनी कुर्बानी इधर ही छोड़ जा। पहले उससे जाके सुलह कर। खुदा को तेरी सुलह की कुर्बानी पसंद होगी। ये देग खुदा ने देग को क्या करना? खुदा को तेरे दिल की कुर्बानी पसंद आ जाएगी, तेरी हलीमी पसंद आ जाएगी, फरोतनी पसंद आ जाएगी। इसलिए आज लिखा है कि अगर कोई शख्स तौबा करे, आज की पहली तिलावत में तौबा करे, खुदा उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अगर कोई शख्स किसी शख्स की मदद करे, मदद करने वाले को भी खुदा बरकतें देगा कि उसकी मदद करने से वो एक शख्स ने तौबा कर ली। जो एक शख्स बेशुमार ज़िंदगियों को बदल सकता है। एक शख्स अपने घर के माहौल को खुश मजाज बना सकता है। ये हमारी ज़िंदगी है, ये मसीही ज़िंदगी है, ये रोज़ों की बरक़ात हैं। यही भी रोज़ों का फ़ज़ल है कि खुदा ने हमें बरकत दी। हमने पहचाना कि खुदा हमें प्यार करता है और खुदा हमें चाहता है कि हम दूसरों को प्यार करें। तो उसके लिए है कि आप, हम सब पहले ये सोच लें कि खुदा मुझे प्यार करता है, और इसलिए मेरे मुंह से भी हर एक के लिए अच्छी बातें निकलेंगी, प्यार की बातें निकलेंगी। किसी को बुरा भला मैं क्यों कहूँ? और सब लोग खुदा ने बनाए हैं, सब खुदा ने लोग बनाए। जब सब लोग खुदा ने बनाए हैं तो मुझे ये भी पता है कि वो फ़र्क हैं। और कई दफ़ा हम कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से मसला आ जाता है। इस अगर हम देखें तो गुस्से को भी हम परख सकते हैं। परख ये सकते हैं रोज़ों के दिनों में, क्योंकि रोज़ा रखा होता है, सोचो विचार कर रहे होते हैं, तो एक ही पॉइंट के, एक ही सूरत हाल के कोई भी एक वाक़या हो, उसके कई जवाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा लेट आया या कोई और बात हो गई या उसके नंबर कम आ गए, तो हो सकता है कि एक बात हो कि बजाय ये कि उसको गुस्से किया जाए या उसको बहुत बुरा भला कहा जाए, अगर किसी को गलती हो गई,
تو اس کے کئی ہو سکتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بجائے یہ کہ غصہ کریں تو اس کے کئی ممکن جواب دیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ بچہ بیمار ہو سکتا ہے اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ ہماری توقع تھی کہ وہ ایسا ہی کرے۔ کھانا پکاتے وقت اگر کھانا ہماری ٹیسٹ کا نہیں بنا تو کئی لوگ غصہ کرتے ہیں اور کہیں گے جی یہ تو ایک بڑا نارمل ہے، تو یہ نارمل کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ پکانے والا یا پکانے والی امی یا بھابھی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے گھر میں چیزیں کم تھیں، جو چیزیں ملتی گئی انہوں نے جلدی پکا دیا، تو اس کے کئی ممکن جواب ہیں۔ اور اس کے لیے بھی اگر ہم کہیں، امی کو کہیں، بھابھی کو کہیں، بہن کو کہیں، جو بھی ہو پکا رہا ہے، کہ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں بھی آپ نے اچھا کھانا پکا دیا، ہماری بھوک ختم ہو گئی۔ تو جو یہ کرے گا، جس طرح اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو ان کا کھانا جیسا بھی تھا، میرے ذہن کی تربیت ہو گئی کہ میں نے دوسرے انسان کی جو بھی اس کی مجبوری تھی یا صورتحال میں جو چیز پکی، میں نے اس کو اسی صورت سے دیکھا اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب یہ میری منشا کے مطابق نہیں ہے، اس صورتحال کے مطابق ہے جس میں وہ چیز تیار کی گئی۔ تو میرے ذہن کی تربیت ہوئی، وہ بدلے یا نہیں بدلے، اب میں نے بدلنا شروع کیا، میں نے اسے انسان سمجھا اور صورتحال کو دیکھا کہ محدود صورتحال میں جہاں بجلی کی کمی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، اور کئی مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو میرے ذہن کی تربیت ہو گئی۔ اس لیے جو آج کی پہلی تلاوت ہے اس میں بھی یہی بتائی گئی بات کہ اگر کوئی سوچے اور سوچ کر توبہ کرے، اپنی راہیں تبدیل کرے، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں وہ اپنی راہیں تبدیل کرے، یا اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے غصہ چڑھایا، تو اس نے مجھے کیسے غصہ چڑھایا؟ اس کا مطلب یہ کہ غصہ پہلے سے ادھر موجود ہے، اس نے تھوڑی سی ایسے ہی چنگاری دکھائی ہے، یہ تو پہلے ہی پانبڑ چلن ڈیا سے، نہیں، یہ تو پہلے ہی پہنچ چلنا ہوتا تو بیچارہ دیکھے دا قصور ہی نہیں ہوتا، نہیں کوئی قصور، یہ ہمارا ہی تھا قصور۔ جب ہمیں سمجھ آ جائے، جو روزوں کے ایام اپنے آپ کو جاننے کے ایام ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کے ایام ہیں کہ میں کون ہوں اور میرا پاکیزگی کی طرف سفر۔ خدا نے مجھے پاکیزگی کے لیے پیدا کیا، خدا نے مجھے ہاتھ دیے تاکہ میں اچھے کام کروں، خدا نے مجھے ذہن دیا۔ جب عزیزو ہم اگر ہم روزوں کے دنوں میں 3 ایچ کو یاد رکھیں، 3 ایچ کا مطلب ہے پہلا سر، ہیڈ، ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، آج پڑھا گیا ہے، گیت گاتے ہیں، سارا ادھر یاد ہے، کتاب سامنے ہو یا نہ ہو گیت گاتے رہتے، ہمیں یاد ہے، ہیڈ میں گئے۔ لیکن جب یہ اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، پہلے ہم صرف پڑھتے ہی ہیں، پھر ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو دوسرا ایچ ہے کہ وہ دل پر اتر جائے گی، بات ہارٹ پر آ جائے گی، ہارٹ۔ تو پہلے ایچ سے، ہیڈ سے، پھر ہارٹ کی طرف آ جائے گی۔ جب وہ ہارٹ کی طرف آ جائے گی، وہ پھر ہمیں قوت دے گی کہ ہم اچھے کام کریں، پھر ہینڈز چلیں گے۔ اگر گھر میں کھانے پینے کی بات یا روزہ رکھا ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے، بجائے کہ غصے نہ کر کے بہ رہی ہے، ٹھیک ہے ایک کام کرن میں کیوں کروں۔ اگر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یا ہمارے ہاتھوں میں ایمان کی وجہ سے جوش آ جائے گا، ہم مدد کرنے والے ہاتھ یا سست ہاتھ بن جائیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر میں دوسروں کی مدد کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی اچھی چیز سیکھ لوں، اور اگر میں ہاتھ یوں کر کے بیٹھا رہوں گا تو میں نے کچھ نہیں سیکھا، میں نے اپنے آپ کو اور بیکار کر لیا، سست کر لیا، کسی کی مدد نہ کرنے والا کیا۔
किसी की मदद। आज जो अंजील मुक़द्दस में बताया कि तुम्हारी जो रास्ती है वो बेहतर हो, रास्ती बेहतर हो, आपके अंदर से एक दूसरों की मदद करने का एक चश्मा फूट पड़े, जुर्रत आ जाए। इसलिए कहा है जब तक तू राह में है, जब तक तू राह में है, अगर किसी से कोई नाराज़गी हो गई तो उससे सुलह कर ले, जब तक तू राह में है। मैं अक्सर सोचता हूँ, देखिए यीशु मसीह ने हमने कितनी अच्छी बातें बताई। जब तक तू मुद्दई के साथ राह में है उससे सुलह कर ले, सुलह कर ले, उसे माफ़ कर दे। जैसे हमने पिछले जुमे को भी बात की थी कि हम फिर माफ़ करने वाले बनते हैं। सबसे पहले हम माफ़ अपने आप को ही करते हैं, क्या खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुस्से में अपना ही नुकसान किया, गुस्से में अपना ही नुकसान किया, किसी का कुछ नहीं किया। मेरी गुस्से की आदतें पक्की हो गई। पहले गुस्सा थोड़ा आता था, गुस्सा कर के अब ये गुस्सा ही गुस्सा है, गुस्सा ही गुस्सा है, गुस्सा ही गुस्सा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर ख़त्म करके, गुस्से को ख़त्म करके अब मुझ में सब्र आ जाएगा। खुदा तवील उल सब्र है, खुदा सब्र करता है। तो क्या ख्याल है, सब्र बढ़ाना चाहिए या बेसब्री के साथ जो मुंह में आए कह देना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब्र बढ़ाना चाहिए। जो किसी भी इंसान की कामयाबी का राज उसके अंदर सब्र है, कि उसके अंदर सब्र कितना है, सब्र। और ख़ानदान की तरबियत, क्योंकि तरबियत का साल है, जिस ख़ानदान ने अपने बच्चों की तरबियत भी कर ली, जिसमें सब्र आ गया, वो ख़ानदान कामयाब हो जाएगा। क्योंकि उनके बच्चे अब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, खुदा ने इसको क्यों इस तरह बनाया, मुझे क्यों इस तरह का बनाया, वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम गुस्से में बार बार आते रहेंगे तो गुस्से का जहर एकदम बढ़ कर बाहर आएगा और उसको भी नुकसान देगा, हमें भी नुकसान देगा, दोनों को नुकसान। और जो गुस्से में रहेगा वो हमेशा पुरानी बात करेगा। जब भी मैं बता रहा हूँ बात, इसको आप गौर से देखें। जो गुस्से में बार बार आएगा, जिसमें बर्दाश्त कम होगी, वो हमेशा गुजरे हुए कल की बात करेगा। मिसाल के तौर पर अगर रोज़ा बैज रखा है, घर जाकर हो सकता है आप रोज़ा खोलें और रोज़ा खोलते वक्त अगर किसी से नाराज़गी हो जाए तो जो भी गुस्से में आएगा वो जज्बाती हो जाएगा। जज्बाती होगा कि नहीं होगा? वो यही बात करेगा कि अम्मी अब्बू जिन्होंने खाना पकाया है, बड़ी मेहनत की, हो सकता है बहन हो, छोटा भाई हो, जो भी हो, उसके बारे बात करेगा, आपने मेरे साथ कल भी ऐसे किया, मेरे साथ परसों भी ऐसे किया, और मुझे याद है 1 साल पहले भी आपने ऐसे किया। उसका जहन पीछे चला जाएगा, उसका जहन कैद हो जाएगा, कैद हो जाएगा। वो आगे देख ही नहीं रहा, पीछे 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 वो जीतने की कोशिश करेगा, जीतने की। लेकिन जिसमें सब्र आ जाएगा वो खामोश हो जाएगा और वो इसको आगे की तरफ समझेगा कि अगर इसको गुस्सा आ गया तो इसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये अब अपने में नहीं रहा, ये अपने में नहीं रहा, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। है ये भी अच्छा बंदा है, ये भी अच्छा बंदा है, लेकिन ये अब सूरत हाल की वजह से आप पे से बाहर है, सूरत हाल ठीक कर ले। मिसाल के तौर पर कोई गुस्से में आ गया, आप समझ गए कि इसको दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है, और हो सकता आप भी कहें चल फेर की हो गया, गुस्सा ही ना कर दिया है, वो बंदा ठीक हो जाएगा। अगर आप भी उसको कल की बात, परसों की बात बताएंगे, इसका मतलब आप भी पीछे चले गए। तो हमें आगे की तरफ देखना चाहिए या पीछे की तरफ? आगे की तरफ देखना चाहिए। जो मसीही ईमान में, मसीही ज़िंदगी में हमें हमेशा आगे की तरफ देखना है, ताकि हम बेहतर माहौल बना सकें, अपने अंदर अपनी तरबियत करें, ताकि हमारे अंदर से कोई कांटे ना बाहर आएं, बल्कि मोहब्बत की चीज़ें बाहर आएं, जोड़ने वाले हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकले जिससे ख़ानदान जुड़ा रहे, ना कि इंसान ख़ानदान टूटे। कुर्बानी नहीं बल्कि रहम, खुदा रहम पसंद करता है, रहम। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे, ताकि हम अपनी तरबियत में आज से और बेहतर अपने आप को जान सकें। और मैं अक्सर सोचता हूँ रोज़ों के दिनों में ख़ुसूसी तौर पर
کہ ہم پھر آج جب خدا کے گھر سے جائیں یا برکت آپ لے کے جائیں، آپ یہی کہیں کہ میں ہی وہ ایک خوش نصیب انسان ہوں جس کی زبان سے کسی بھی شخص کو دکھ نہیں پہنچتا۔ میں ہی وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ میری وجہ سے میں ہی خوش نصیب وہ شخص ہوں، گھر کا ممبر ہوں، جس کی وجہ سے گھر میں ایک نیا ماحول پیدا ہوتا ہے، خوشی آتی ہے اور خوش مزاجی بڑھتی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے برکتوں کا وسیلہ ہو، اور آپ خود خوش رہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں، اپنی تربیت کریں، دوسروں کی بھی تربیت کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔